बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम थाना मिल्लत पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर मिल्लत पार्क की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है, ऐसे नौजवानों को पकड़ा है जिन्होंने अपनी मशूका के साथ मिलके उसके हस्बैंड को मार दिया। लेकिन उस मुलज़मा के भाई भी थाने में मौजूद हैं। आखिर बात यहाँ तक क्यों पहुँची, मामलात क्या बने, मारने तक नौबत क्यों आई, जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आखिर वो वजह क्या थी कि कोई भी औरत अपने हस्बैंड को मारने पर मजबूर हो जाए। इन मुलज़मान ने ऐसा क्यों किया, जानने की कोशिश करते हैं। उनके भाई भी हैं और ये उनके साथ इनका रिलेशन है, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका क्या उसके साथ तल्लक़ है और इन्होंने इतना जो गुनाह फेल क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुवैद। अच्छा जुवैद साहब, मुझे ये बताएं कि क्या मामलात पेश आए, तो क्यों मारना पड़ा जो है वो आपके साथ मिलके? सर, मामला इसकी बहन थी जी। वो ससुराल में उसके मियाँ नशा पानी करता था, वो मारता कुटता था काफ़ी देर से, तो इसलिए मामला इसके गलत हो गए थे। वो नशा पानी करता, इधर भी आ गई, उसकी सिस्टर अपने को लेके आया है, इधर भी आकर वो झगड़ा करता था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर इन लोगों का झगड़ा हुआ काफ़ी बहुत ज़्यादा। फिर वो लड़की कहती है मैंने नहीं रहना, सैमा उसका नाम है, कहती है मैंने नहीं रहना इधर से, मैं अपने बच्चों को ले जाऊँगी कहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने भी उसको समझाया 1-2 दफ़ा, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या नाम है पूरा? जुवैद। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। आपका सैमा के साथ कैसे तल्लक बना, कितनी देर से है? मेरे 1-2 माह से है। 1-2 माह से तल्लक कैसे बना आपका? मैं इन लोगों के घर आता जाता था। जी। हाँ जी। अच्छा, तो साइमा के कितने बच्चे हैं? उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। उसका हस्बैंड कोई काम वगैरह करता था? जी, वो करता था, वो क्या उसका नाम लेते हैं, सर्जिकल का। किसका? सर्जिकल का काम करता था। औजार नहीं बनते वो सर्जिकल औजार जो होते हाँ हैं जी। वो बनाता था किसी फैक्ट्री वगैरह में? हाँ जी, फैक्ट्री वगैरह बनाते थे। अच्छा, तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी? वो इसको भैया को भी सारा पता चलती है, या कैसे चलती है या कैसे नहीं चलती, उस बात का मुझे नहीं मालूम है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि साइमा ने आपको क्या ब्रीफ किया, कि आपके जहन में क्या बात बिठाई कि मैंने उसको मारना है? क्या साइमा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? तलाक ले लेती, खुला ले लेती, अलहदा हो जाते? मैंने भी सारा उन्होंने गया सी ना, तो भैया ने भी गया सी, उन्हें कहा तलाक ला, और बड़े सिस्टम है ना, उन्हें कहा नहीं तलाक नहीं देंदा। अगे भी इन्हों का झगड़ा होया सी, उदों मेरे नाल कोई तलक नहीं सी सारे का। मेरे तलक तो पहला इन्हों भी कोई झगड़ा होया सन 1-2 बारी, उदों मैं क्या तलाक दे दो, उन्हें कहा तलाक नहीं देनी है। उन्हें कहा जाओ जज कचहरियाँ जिथे मर्जी भाल लो, मैं कहांगा तो तलाक मिलेगी ना। नशा पानी करता सी, हुण बहुत ज़्यादा लग पिया सारे करन। बस साढ़े सामने, सारे मेरे सामने इत्थे आया, इत्थे आके सारों ने इन्होंने भी बदतमीजी की, इन्होंने माँ बाप ने भी गालां कढ़ियां ने, लड़की ने भी मारिया कुटिया मेरे सामने उन्हें। अच्छा, गलबात हुई सर। जुवैद भाई, तुहाडे बच्चे हैं शादीशुदा? जी सर। अच्छा, साइमा ने आखिरी दफ़ा तुहानू की किया सी कि किहड़ी गल ऐसी है कि बस हुण इहनूं खत्म कर दईए? उन्हें सारे कहा सी कि मैं अपने बच्चे लैके भज जाना, अपने भैन भरावां नूं, इन्होंने भाई ने 2 खलोते जी। मैं सा उन्हें कि मैं अपने बच्चे लैके चलिया जाना करे, मैं ना जिंदगी बसर नहीं कर सकती हुण। अच्छा। मैं ना बहुत ज्यादतियां करदा, ये करदा वो करदा। मैं फिर भी सारों समझाया दी, समझ नहीं गल बैठी। उन्हें कहा फिर ठीक है, तुहाडे नहीं पैंदी, फिर मैं किसी पासे मूँह कर जानी है। अच्छा, तुहानू ने मतलब तिन्हों सारों ने कहा फिर बिठा के? हाँ जी। अच्छा। फिर सारे सी मजबूर हो गए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? मजबूर हो गए सारे, फिर असी उन्होंने मैं 4 जने ने प्लैनिंग बनाया, फिर उन्होंने मार दिंने। ਅੱਛਾ। हाँ जी, फिर उन्होंने सर मार दिता। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? प्लैनिंग है जी सार हुई है ना, कि लड़ाई तो बाद प्लैनिंग हुई है, प्लैनिंग तो बाद सारे फिर असी रात को तकरीबन कोई 11, 11:30, 12 भी उन्हें मारता। फिर ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਹੀ? हाँ जी, घर ही। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? नशा पानी करके आया सी किधरों बाहरों, ऐसे हुए तो आके लड़े झगड़े ने, फिर वो फिर सारे छोटे। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ जिस दिन प्लानिंग हुई है कि ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? जो उस दिन सर मैं अचानक आया वहाँ। ਅੱਛਾ। हाँ जी, मैं ना कोई अचानक ही उस दिन आया घर। ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਅਚਾਨਕ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਈਏ? जी ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? सर छुरी ना मारिया सी। ਤੁਸੀਂ जी सर। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਮਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਛੁਰੀ? सारे तीनों ही शामिल सन। नहीं, पहला वार किन्ने कीता सी? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ? नहीं सर, उन्होंने कोई नशा पानी नहीं ਉਹ किया। ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी, सो गया सर। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਛੁਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ? जी सर। ਕਿੱਥੇ? सर पहले इत्थे वजी उन्होंने।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਬਸ 2 ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ 'ਤੇ ਫੰਦਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਹਿਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਸੁਲਹ ਫਾਈਨਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕੀ ਸੀ ਸੈਮਾ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਖਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਸ। ਸੈਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਮੇਤ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? 1-2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਸ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾੜਿਆ ਸੀ? ਸੈਮਾ ਨੇ ਵਾੜਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ वाड़ा। चलो इन्हों नाल भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ जो है ना मुलज़म साइमा के भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जिस मर्द के इनकी बहन के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, ये दोनों, अब आप देख सकते हैं इनके मासूम चेहरे, और इन्होंने इसको घर में घुसाया। इनके सामने वो नाजायज़ मिलने आता था जवेद, इनकी बहन के साथ। मामला क्या बना, सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? इफ्तिखार। इफ्तिखार, क्या काम करते हो? ऑटो मोल्डिंग का। ऑटो मोल्डिंग का। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? ये है कुछ 34 साल। 34 साल। कितने बहन भाई हैं आप? 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। 3 बहनें। तो जो आप शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कोई नहीं है। बच्चे कोई नहीं है। तो सैमा आपको क्या कहती थी? सैमा ने बस यही सर टॉर्चर किया, बस कि मैं बच्चे लेके चले जाना या मैं गड्डी थले आके मार जाना। तानू ब्लैकमेल कर दी। नाज़रीन, ये औरतें जो है ना ख़ास तौर के ऊपर इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी औरतें, कभी औरतों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आए। मगरमच्छ की आंसू रोती हैं औरतें। औरत की आंसुओं के ऊपर कभी इतबार ना करें। बात को मर्द बन के परखने की कोशिश करें कि मामलात हैं क्या। अच्छा, फिर रोती थी तुम्हारे सामने, आए मैं मर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी? जी। तुम्हें तरस आया? बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि मुझसे पहले गल तो दस की मसला की है। उन्हें क्या मेरे नाल यह ज्यादतियाँ हो रही ने, मैं मारदा भी है, कुटदा भी है, खर्चा पानी नहीं दे रहा, बच्चे मेरे भुखे ने। जे अगर मैं ये दादके वाले बच्चे जाते हैं तो अगों दरकार दे ने। दरकारन का मकसद ये वे कि जे अगर कोली लैके बच्चे जाते हैं तो कहते हैं कि वेखो मंगण वाली आ गई, जे मंगण वाली नूं खैर पाओ। अच्छा, ठीक है। तो ये कि खून उन्हों का, नस्ल उन्हों की है। कितनी देर हो गई है शादी नूं सामा दे? 13-14 साल हो गए सर। 13-14 सालों च सारियां गल्लां होण होश च आईयां, 4 बच्चे भी हो गए, सारा कुछ हो गया। पहले होश च पहले भी सन, लेकिन पहले उन्हें इस चीज़ तो यानी कि महसूस नहीं किया है ना, सानू उन्हें महसूस कराया। उन्हें क्या मेरा गरीब माँ प्यो है, ठीक है, मैं किन्ने खामोशी नाल वक्त पास करती रही। खामोशी नाल हुण उन्होंने राह मिलिया जवेद दा ते उन्हें क्या मैं ठीक मैच है। करदा। उन्हें ये वेखो, उन्हें एक सहारा, उन्हें जो एक इंसान नूं सहारा मिल जाता है तो वो शेर बन जाता है। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? प्लानिंग उन्होंने एक प्लानिंग इंज हुई है सर। ये आया वे नशा करके आया वे, ठीक है। उन्हें क्या ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਮਤ ਤਾਰਕ। ਅੱਛਾ, ठीक है। नशा करके आया, मेले ते गया सी, मेले तो आया, नशा पानी खूब करके आया वे, तमाशबीनी अपनी पूरी करके आया, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। आके उन्हें कहा कि भलिया ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਜੂ ਗਿਆ ਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਣਾ? ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਿਓ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੀ। ਫਿਰ ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਤਸੱਲਾ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲ ਕੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ? ਉਹ ਸਰ
ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 33 ਕੁ ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਲੱਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ? ਸੈਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਜਵੇਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਲਕਾਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਕਰੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਜਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਕਿਸ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਪੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ? ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ? ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੀ? ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਯਾਤ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਘਰ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਪੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਮਰਾਸਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਦਾ ਉਜੜਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਉਜੜਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਉਜੜਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤੂਲ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ FIR ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਹੈ, ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਕਾ? ਆਸਮ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? 21 ਸਾਲ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਲੈਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੁਵਾਰਾ। ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਸਰ ਇਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਵਾ ਲੜਿਆ ਲੁੜਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲकुल हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਕਸਾਏ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਗਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਅੱਛਾ, ਗਿਆ। ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਘਰ ਆ? ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਜੀ। तेरी बहन ने क्या किया? बाजू फड़े से। बाजू फड़े सी। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो गलत था तो उसको नॉमिनेट किया जाता, उसको बताया जाता, उसके खिलाफ कोई FIR कोई इकदाम होता। अब इन्होंने कानून को हाथ में ले लिया, अब इनके लिए फंदा तैयार है। क्या तुम्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अगर किसी की जान लेंगे तो आपको सजाए मौत होगी? सर बस गलती हो गई। नहीं पता नहीं था? नहीं, गलती का क्या मतलब है? अब तुम्हारी जान निकलेगी इसी तरह जिस तरह तुमने उसको तड़पा तड़पा कर मारा। अब वो मजलूम था, बस सर भैन दे पीछे ला के कर ली गलती। अब घर बसेगा तुम्हारी बहन का भी। तुम चारों लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई। कितने लोगों की? 4 घर बर्बाद आप लोगों ने किए एक औरत के पीछे लग के। हमेशा कहते हैं ज़र जन ज़मीन 3 चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया में फसाद बर्पा करती हैं। हमेशा औरत के पीछे कभी ना लगें, बात को सुलझाने की कोशिश करें हत्तुल इम्कान। की कहना चाहेगा? तेरी छोटी उम्र है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? बिल्कुल रखनी चाहिए। ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ? बाकी नहीं वाड़ना चाहिए। ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਫਤਿਖਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਸਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਚਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਰਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਸ ਠੀਕ। ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਅਸਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਇਆ। 4 ਤੋਂ 5 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। बहुत अच्छी गल तू की है। ठीक है, तेनू गलती हुई, तू मनदा है कि तू गलती की, जुर्म किया और तेनू सज़ा भी मिलेगी। नाज़रीन आज की कहानी ये खुद बता रही है, चीख चीख के अपने मुंह से बोल रही है कि किसी औरत के ऊपर एतबार मत करें, रिश्तों को एतबार दिलाएं, ना कि उसके ऊपर अंधा एतबार करके तो किसी गलत काम की तरफ अपना कदम बढ़ाएं जिसका अंजाम ब्योने को। दीजिए इसी के साथ अपने उसको इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।